प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राहुल शर्मा बतौर रिटेल ट्रेनर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल दकोहा तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इस वीडियो राही रूबरू हो रहा हाँ। इस वीडियो ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ जमात ਦੇ यानी कि लैवल 2 ਦੇ यूनिट 5वें सुरक्षा प्रक्रिया रिटेल ਵਿੱਚ घर की देखभाल बारे सैशन पहला परचून भंडार ਵਿੱਚ सुरक्षा नुकते ਨੂੰ डिस्कस करांगे। आओ असी पहली स्लाइड देखते हैं। जिमें कि इसका विषा है परचून भंडारां ਵਿੱਚ सुरक्षा नुकते। सो परचून भंडार की असी गल करिए तो इस विच जिन्ने भी कर्मचारी ने, जिन्ने भी लोग ने जिहड़े कि परचून दुकान या मॉलां विच विजिट करते हैं, उन्हां दी सुरक्षा की जिम्मेवारी लैना। सो इस मुद्दे नूं असी इस वीडियो विच डिस्कस करांगे। सो जानकारी दिंदे होए जिहड़े निजी सुरक्षा है कर्मचारी वर्ग की संपत्ति की सूचना की, ये बहुत जरूरी है परचून भंडार विच। जिहड़ा भी बंदा परचून भंडार विच काम करता है उन्होंने एक सुरक्षित वातावरण की लोड़ है अते ये परचून भंडार की जिम्मेवारी बनती है कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा नूं या सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया जाए। सो उन्हां कुछ सुरक्षावां नूं या उन्हां कुछ प्रबंधां नूं असी इस वीडियो विच देखांगे। सो सुरक्षा नुकतियां विच असी देखांगे कि सब तो पहला जिहड़ा कदम है वो है बचाव। सो बचाव वास्ते असी गल कर सकते हाँ कि हर परचून भंडार दी 4 दीवारियां ने, सुरक्षा कर्मचारी ने, दरवाजे ने, ये जिहड़े कि अंदर दी संपत्ति नूं हर कर्मचारी वर्ग नूं बचाव प्रदान करते हैं। दूसरा जिहड़ा पक्ष है सुरक्षा नुकतियां विच वो है सोच दा। सोच तो भाव ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि परचून भंडार विच दियां योजनावां नूं रुकावट ना पा सके ते ना रुकावट कोई पेश कर सके, उसकी जिहड़ी सोच है उसनूं सावधान करना। तीसरा पक्ष है दखल। इस विच असी गल करांगे कि जे कोई अनजान व्यक्ति जां लोड़ फोड़ दिसदी है सानू अपने परचून भंडार विच तां असी तुरंत इस विच दखल देंगे और इस नाल पैदा होने वाली रुकावटां नूं असी रोकांगे। तीसरा है देरी। इस विच असी सिस्टम सुरक्षा जिहड़े असी सिस्टम लगाए ने, जिद्दां कैमरे लगाए ने, सुरक्षा पहरेदार लगाए ने, इन्हां दा योगदान बहुत है। उसकी गल करांगे कि कोई भी अनजान व्यक्ति द्वारा कीती हरकत च असी देरी ना करिए। अदर मतलब साढ़े को देरी हो जाती है तो नुकसान वध सकता है। तो सानू इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जिहड़े 4 असी पक्ष पढ़े ने या सुने ने सुरक्षा नुकतियां विच, इन्हां नूं मुख रखते हुए असी अगलियां कार्रवाइयां करांगे। इस तो अगे असी चलते हाँ कि कुछ कर्मचारी जिन्हां नूं सुरक्षा की जिम्मेवारी दिती गई है उन्हां दी की भूमिका ते फर्ज हैं। सब तो पहला किसी भी परचूनकार दे बाहर
ਸਵਾਗਤੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਚੂਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦਾ, ਲੈਪਟਾਪ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਸਵਾਗਤੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼। ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਵਾਗਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੱਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਰਚੂਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਨੁਮਾ ਚੀਜ਼, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਥਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ। ਸਥਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਥਿਰ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਫਰਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਚੂਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਪਲੱਸ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ, CCTV ਰਾਹੀਂ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਦਰਜਾਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗਠਨ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਆਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਖੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਉੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਅਖੀਰਲਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।